ناظرین بات وہی، سوال وہی کہ جنرل اسد درانی اگر پیپلز پارٹی کے خلاف پیسے بانٹتے رہے تو پھر ایمبیسڈر کیسے بن گئے؟ سیٹھی صاحب نے کہا کہ جنرل اسد درانی کو پروموٹ کیا گیا، وہ آئی ایس آئی سے نکل کے پھر انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ جی سیٹھی صاحب اب آگے بتائیے کیا کہانی ہے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل درانی جو تھے وہ اعتماد کھو چکے تھے نواز شریف کا، اور ادھر جنرل آصف نواز جو آرمی چیف تھے ان کے بھی ٹینشن چل رہی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی مجھے اپنا ایک نیا آئی ایس آئی چیف چاہیے۔ جنرل آصف نواز نے 3 نام بھیجے جیسے جو روٹین ہوتی ہے۔ ادھر سے نواز شریف صاحب نے کہا نہیں 3 نام نہیں 2 اور نام ایڈ کر دیجئے اس میں، اور جو بات جنرل آصف کو پسند نہیں آئی، پرائم منسٹر کہہ رہے تھے انہوں نے کر دی۔ اس میں ایک نام تھا جنرل جاوید ناصر کا، داڑھی والے جہادی، اور ان کو نواز شریف صاحب نے سلیکٹ کیا، یہ جو 2 ایکسٹرا نام ڈلوائے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اور بھی ٹینشن ہو گئی، کیونکہ اب آصف نواز یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے نام اپنا کوئی سلیکٹ کر کے بندہ لگوا لیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، اور وہ میرے اوپر سپائی کرے گا۔ تو بہت ٹینشن بٹوین آئی ایس آئی اور آرمی کی ہیڈ کوارٹرز میں کافی ٹینشن ہو گئی تھی بٹوین جنرل جاوید ناصر اور جنرل آصف نواز۔ اور پھر جب وہاں آپریشن بھی ہوا کراچی میں، اس کے بعد جنرل آصف نواز کی پاپولیرٹی بڑھتی رہی، کیونکہ ایک تو آپریشن بہت وائڈلی اپریشیٹ کیا گیا تھا کیونکہ بہت دہشت گردی ہو رہی تھی کراچی میں۔ دوسری بات یہ کہ آرمی کے خلاف بھی ایک میجر تھے یا کرنل تھے، میجر کلیم میرا خیال ہے، یہ نام ہے یاد نہیں آ رہا مگر میرا خیال ہے انہوں نے کوئی زیادتی کی تھی، لوگ مار دیے تھے اور کہا یہ تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، دراصل کوئی پراپرٹی کی ڈسپیوٹ تھی۔ جنرل آصف نے اس کی پوری تفتیش کی اور ان کو سخت سزا دی۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ فوج کے اندر اتنی سخت کورٹ مارشل کر کے اسی بندے کو سزا دی ہو، کیونکہ اس نے سویلینز کے خلاف کچھ غلط کارروائی کی تھی اور جھوٹ بولا تھا۔ تو اور بھی وہ پاپولر ہو گئے۔ اب جتنے پاپولر ہوتے جا رہے تھے جنرل آصف نواز، اتنے پریشان ہوتے جا رہے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب۔ تو یہ ٹینشن چل رہی تھی، اور ایک ایسی بھی سٹیج آئی تھی کہ ابا جی نے نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے جنرل آصف کو بلایا اور نواز اور شہباز کو بلایا، اور وہاں بیٹھ کے جنرل آصف کو کہا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، یہ تو آپ کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، اس قسم کی بات۔ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے آرمی چیف کو کہیں جو کہ اب میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ مس بہیو کرے تو ٹھاپ لگا دیا کرو۔ مگر ٹینشن پھر بھی رہی۔ اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہوئی کہ جنرل آصف نواز غالباً جنوری میں میرا خیال ہے یا شاید فروری تھا 93 میں ایک دم ٹریڈ مل میں تھے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ایک نیا آرمی چیف سلیکٹ کرنا تھا۔ 2 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کون نیا آرمی چیف بنے گا، اور غلام اسحاق خان نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں بنے گا جو نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ ایک لاہور کے کور کمانڈر صاحب تھے کہ ان کو بنایا جائے، مگر غلام اسحاق خان نے جنرل وحید کو سلیکٹ کیا جو کہ اس وقت کوئٹہ میں تھے اور جونیئر تھے۔ مگر اس سے پہلے ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی جو بہت اہم ہے کہ ایک طرف جنرل درانی نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف محترمہ نے پھر کوشش کی، کیونکہ یہ اپوزیشن میں تھی، کہ کسی طریقے کے ساتھ جنرل آصف کے ساتھ رابطہ کر کے اور نواز شریف کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ میرا خیال ہے جنرل آصف نے یہ سوچا کہ یہ نواز شریف بہت بریدنگ ہیویلی ڈاؤن مائی نیک، مجھے تنگ کر رہا ہے اور آنکھیں دکھاتا ہے۔ اچھا انہوں نے بھی کوئی انڈائریکٹ کانٹیکٹس محترمہ کے ساتھ کھول دیے، اور اس وقت وہ جو کانٹیکٹ جو کھلے وہ تھے جنرل درانی کے ذریعے۔ جنرل درانی خفیہ طور پہ پھر جنرل آصف اور محترمہ کے درمیان ایک راستہ بن گئے میسیجز لانے کے لیے۔ اس وقت محترمہ نے پھر تھریٹن کرنا شروع کر دیا، لانگ مارچ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور نواز شریف صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ آرمی چیف اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کو انڈرمائن کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی سیاست ہو رہی تھی، اور جنرل درانی کا رول پھر یہ بن گیا تھا ایز اے گو بٹوین جنرل آصف اینڈ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ تو یہ تھا کیونکہ جنرل درانی جو تھے وہ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کی چھٹی کرائی تھی۔ تو یہ سازش شروع ہو گئی تھی۔ دس واز دا برج جس کے تحت پھر محترمہ نے جب وہ پاور میں آئی 93-94 میں، تو انہوں نے جنرل درانی کو ریوارڈ کیا۔ مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ جب جنرل وحید آرمی چیف بنے 93 میں، تو ان کو جب پتا چلا کہ جنرل درانی یہ رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ بڑے اسٹرکٹ ڈسپلینیئر تھے اور سولجرز تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی قسم کی سیاسی مداخلت آرمی کو نہیں کرنی چاہیے، نہ آئی ایس آئی کو، نہ آرمی چیف کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کہ انہوں نے جنرل جاوید ناصر کی چھٹی کرا دی اور جنرل جاوید اشرف قاضی کو آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا، اور دوسری طرف انہوں نے جنرل درانی کو
राइट इन द मिडल ऑफ ए सर्विस करियर बुला के कहा कि आपकी छुट्टी हो गई है। ये गए हुए थे, एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जर्मनी। ये जब जहाज से नीचे उतरे वापसी पे, तो इनको वहीं एयरपोर्ट पे ही एक अफसर ने कहा कि सर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि आपको रिटायर कर दिया गया। और इल्ज़ाम ये था, जो कि ऑफिशियली नहीं कहा गया मगर अनऑफिशियली उनको ये कहा गया कि चुप करके बह जाओ, आप सियासत करते रहे, आपको सियासत नहीं करनी चाहिए थी। आर्मी चीफ को ये बात पसंद नहीं आई। तो ये था वो बैकग्राउंड जिसमें जनरल जो दुरानी मिड स्ट्रीम ही अभी रिटायरमेंट का वक्त नहीं था तो इनको रिटायर कर दिया गया, और वो जनरल वहीद ने किया। तो ये रोल था उस वक्त सारा जनरल दुरानी का। और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो मोहतरमा के पास वो गए, उन्होंने कहा मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, मैंने आप प्लेड अ गो बिटवीन आपका और जनरल आसिफ नवाज का, और उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई बिकॉज ऑफ दैट वेरी रोल। तो फिर मोहतरमा ने इनको कहा अच्छा ठीक है, इनको और इजलाल जैदी को जो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे नई हुकूमत, इनको फिर कहा कि अच्छा ठीक है हम आपके लिए कुछ करते हैं, और जनरल दुरानी को फिर उन्होंने रिवॉर्ड किया एज एम्बेसडर टू जर्मनी। अच्छा सेठी साहब, अभी आपने खुद नाम दिया इजलाल हैदर जैदी साहब का। एक तो ये कि वो अगर उन पे इल्ज़ाम था कि वो शायद इसहाक खान साहब के अंडर इलेक्शन सेल चला रहे थे, उस वक्त भी सियासतदानों में पैसे तकसीम किए जा रहे थे। सफदर अब्बास जैदी साहब का भी नाम आता है, वो एक ज़माने में हबीब बैंक के हेड थे। जब मोहतरमा की गवर्नमेंट आई 93 में, उनको चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड लगा दिया गया। तो ये जो लोग, ये इनकी सारों की क्या डील होती थी मोहतरमा के साथ कि मोहतरमा फिर बाद में खुश कर देती थी, और वो मोहतरमा की गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते थे सारे? देखिए मोहतरमा, मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताऊं मोहतरमा के बारे में, शायद पीपल्स पार्टी दोस्तों को ये बात पसंद नहीं आएगी। मोहतरमा अप्रिशिएट करती थी साजिशी लोगों, जो लोग जिनके जहन साजिशी होते थे ना, मोहतरमा उनको पसंद तो नहीं करती थी मगर अप्रिशिएट जरूर करती थी कि ये बंदा बड़ा चालाक है। और उनकी ये हमेशा कोशिश होती थी इस बंदे ने मेरे खिलाफ क्या क्या कमाल की साजिशें की है और मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। और उनकी ये कोशिश होती थी अगर ये बंदा मेरी तरफ आ जाए तो मैं फिर अपने ओपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाऊं। तो इसी तरीके, इसीलिए उन्होंने दुरानी साहब को भी अपना लिया और जैदी साहब को भी अपना लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मास्टर साजिशी हैं। और मोहतरमा को बड़ी खुशी होती थी कि मैंने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब मैंने इनको अपना एसेट बना लिया है। एक लायबिलिटी थे, मेरे खिलाफ बाहर बैठ के ये साजिशें कर रहे थे, मैंने इनको विन ओवर करके अब अपने साथ ले लिए। और इन लोगों के लिए ये होता था कि चलो पहले अब साजिशें कर रहे थे, अब वो साजिश रुक गई है, पकड़े गए हैं। अगर हम तो मोहतरमा जब इनको ऑफर करती थी ये लपक के पहुंच जाते थे और कहते थे मोहतरमा आप फिक्र ही ना करें, आप इसको अब ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो ये वो लोग थे जो हमेशा हर रूलर के साथ, हमारे मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि लपक के जैसी हुकूमत चेंज होती है वो अपनी सारे रुख चेंज कर लेते हैं और नए हुक्मरान के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी में और भी ऐसे लोग थे और अभी भी हैं। अच्छा सेठी साहब, मैं अब ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, मुझे ब्रेक है, लास्ट मिनट है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूनुस हबीब साहब को अब जिस तरह की बातें वो करते हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, या एक जमाने में केपी में उनकी गवर्नमेंट होती तो वो कैसे इस्तेमाल किया था, मैं चाहता हूं उसके ऊपर भी आप रोशनी डाल लें। और एंड में नाज़रीन हम कॉल देने से पहले कोशिश करेंगे सेठी साहब से पूछें कि इसका रिजल्ट हमें कुछ नजर आता है कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है, क्या वो कन्विक्शंस होंगी या एक गाइडलाइन सेट होगी फ्यूचर के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सवाल अब ये पैदा होता है कि यूनुस हबीब साहब अगर इतने ही बुरे शख्स थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको क्यों इस्तेमाल किया? क्या उनको इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ साहब भी विक्टिमाइज हुए, PMLN विक्टिमाइज हुई या नहीं, किस तरह से हुई, ये सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब की फिर क्या मामला था, पीपल्स पार्टी क्यों इस्तेमाल करने लग पड़ी यूनुस हबीब साहब को? देखिए जब मोहतरमा पावर में आई ना तो फिर जनरल बाबर ने इंक्वायरी की तो पता चला ये सारी बातें, बिकॉज जनरल बाबर फौज में थे और जनरल वहीद जो थे उन्हें ये सारी बातें पसंद नहीं थी। सो जनरल वहीद ने जब बाबर ने कहा कि मैं ये तफ्तीश करना चाहता हूँ और ये सारा कुछ, कहा करो बिल्कुल, इसमें फौज जो है उसको साफ रखना चाहिए हमें, और अगर कोई ऐसे शख्स हैं फौज के अंदर जिन्होंने गड़बड़ की है तो एक्सपोज करो उन्हें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर थे, वो समझते थे फौज की बेहतरी इसी में है कि अगर कोई ब्लैक शीप है तो उन्हें एक्सपोज किया जाए और सॉर्ट आउट कर दिया जाए। अच्छा, अब इस सिलसिले में मोहतरमा के पास फ्रंटियर से, उस वक्त की फ्रंटियर था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, आफ्ताब शेरपाव साहब हुकूमत बनाना चाह रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, और हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी उस जमाने में होती थी, मोहतरमा के खिलाफ भी हुई। और इन्होंने मोहतरमा को कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं साबिर शाह की हुकूमत जो है इसको ओवरथ्रो कर सकता हूँ।
تو محترمہ نے پوچھا وہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا محترمہ رہنے دینا یہ باتیں، اب ہر بات تو آپ نہ پوچھیں، آپ مجھے گرین لائٹ دیں میں کر دیتا ہوں کام۔ تو محترمہ کو بڑا مزہ آتا تھا اس قسم کی چیزوں سے۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے کہا جاؤ پھر کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ ان کا یہی ہوتا تھا اچھا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ پھر انہوں نے میرا خیال ہے وہی سورس کو ٹیپ کیا جس سورس کو پہلے ٹیپ کیا تھا ان کے خلاف، کیونکہ بات تو پیپلز پارٹی کے اندر پتا تھا نا ان کو کہ کس نے کون سا رول ادا کیا ہے۔ تو اب شیرپا صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جا کے یونس حبیب کو کیا کہا کہ لو بھائی بچو بچنا ہے تو ذرا ساڑھو بھی 4 پیسے دے دیو نا، اسی بھی کچھ کریے۔ ظاہر ہے وہ اردو میں بات ہوئی ہوگی، پنجابی میں تو نہیں بات ہوئی ہوگی، اور پھر پیسے ویسے لے لیے ہوں گے اور وہاں ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی اور پھر اوور تھرو کر دی گورنمنٹ۔ نہیں، وہ شیرپاؤ صاحب کے حوالے سے کچھ کہہ بھی رہے تھے یونس حبیب صاحب، میں چاہتا ہوں وہ ذرا کلپ ہے دیکھ لیتے ہیں ناظرین، شیرپاؤ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی کہ کیا کیا انہوں نے، شیرپاؤ صاحب کو کس طرح سے پیسے دیے، ایک کلپ ذرا دیکھیے۔ آفتاب شیرپاؤ کو قریباً کافی پیسے دیے گئے ہیں، وہ بس اس میں یہ ڈیل تھی کہ ہی ول پرووائڈ ہیوج ڈپازٹ ٹو دا میران بینک، پشاور کی جتنی ڈپازٹ تھی وہ ہمارے پاس رکھ دے گا، تو اس وجہ سے ہم نے کو کافی سپورٹ کیا۔ یہ سپورٹ میں میرا خیال ہے کہ شیرپاؤ کو چیف منسٹر بھی بنا دیا۔ کہتے ہیں سیٹھی صاحب اتنی سپورٹ کی کہ پھر چیف منسٹر بنا دیا۔ یہی نا جی، پیسے دیے انہوں نے، ووٹس خریدے اور گورنمنٹ کو، صابر شاہ کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا، چیف منسٹر بنے۔ جب چیف منسٹر بنے تو ساری ریسورسز پروونس کی گورنمنٹ کی اور اداروں کی ان کے کنٹرول میں تھی، انہوں نے پھر وہی ڈپازٹس جو اداروں کے تھے اس بینک سے نکالے، اس بینک سے نکالے، اس بینک سے نکالے اور میران بینک کو ڈپازٹس دے دی۔ اب دیکھیے نا، بینکس ڈپازٹس مانگتے ہیں، ڈپازٹ ہی وہ لینڈ کرتے ہیں ریٹ سے۔ انہوں نے سوچا ہوگا یونس حبیب نے میں 50 کروڑ روپیہ دے دیتا ہوں، یہ چیف منسٹر بن جائے گا، یہ مجھے 5 ارب روپیہ میں یہ بینک ڈپازٹ دے دے گا، وہ تو میرے 1 مہینے کا، اس سے میرا کھاتا پورا ہو جائے گا، جو میں نے 50 کروڑ دیا وہ 1 مہینے کا سود ہے۔ تو مطلب اس طریقے سے کاروبار ہوتے تھے، اور تو یونس حبیب نے کاروبار کیا اور وہ چیف منسٹر بن گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور میں آپ کو یہاں تک یہ بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہ میران بینک میں، کیونکہ آئی ایس آئی کے وقت کی بات ہے یہ، کہ آئی ایس آئی کے اپنے جو خفیہ فنڈز تھے وہ بھی جنرل جاوید اشرف قاضی کے آنے سے پہلے، جنرل جاوید ناصر کے زمانے میں بھی اور جنرل دورانی کے زمانے میں بھی جو آئی ایس آئی کے خفیہ فنڈز تھے وہ بھی میران بینک میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک میں کہ آپ کو بتا سکتا ہوں ایگزیکٹ فگر، میری یادداشت اتنی بری نہیں ہے، کوئی $200 ملین سے زیادہ آئی ایس آئی کے خفیہ فنڈز تھے جو میران بینک میں ڈپازٹ پہ رکھے ہوئے تھے۔ اور جب جنرل جاوید اشرف قاضی آئے تو ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے یونس حبیب کو کہا اوے پیسے واپس کر ہمارے، ہم نے کہیں انہیں ڈر تھا کہ یہ بندہ تو غلط ہے، یہ کیا ہو گیا یہاں، اور یونس حبیب نے ٹوٹاں کی۔ تو جنرل صاحب گئے کراچی، اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انہیں پوچھئے، یہ کراچی گئے اور انہوں نے جا کے آنکھیں دکھائی، انہوں نے کہا میں تمہیں سارٹ آؤٹ کر دوں گا مجھے میرے پیسے واپس نہ کیے تو پھر یونس حبیب نے بھاگ دوڑ کر کے ان کے پیسے واپس کیے، نہیں تو ایسا ہے کہ اپنے پیسے وہاں یونس حبیب کے اندر پھنس رہے تھے، بینک تو بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا۔ تو مطلب اس قسم کی چیزیں بھی ہوئی ہیں وہاں۔ ارے سیٹھی صاحب مجھے صرف یہ ذرا اینڈ پہ آپ بتا دیں کہ آپ نے بہت سی جگہ کوٹ کیا جنرل اسد درانی کا واقعہ بتاتے ہوئے بھی کہ بڑی اندر کی آپس کی بات، یہ بھی بات آپ نے کی کہ انہوں نے ایسے کہا ہوگا، یہ آپ کو کیسے پتا تھا؟ اس وقت تو زمانہ نہیں تھا چڑیا کا، یا اس وقت بھی کوئی چڑیا تھی؟ یار میں بھی بڑا پرانا گناہگار ہوں۔ اچھا، پرانے پاپی ہیں آپ۔ میں مطلب کیا آپ کو میں بتاؤں، کہاں ہم بھی بیٹھے، ہم نے بھی کیا دیکھا اور کیا سنا۔ کسی دن ہم بھی کہانی لکھیں گے اس کی، اندر کی باتیں، یہ تو آپس کی بات ہے نا، پھر وہ اندر کی باتیں ہوں گی، پھر تو $2-3 بلین تو ہم بھی لیں گے پھر۔ ارے سیٹھی صاحب اینڈ میں ایک سوال، پھر میں کالر کی طرف جلدی سے جاؤں گا، کہ بہت ایسے بھی سیاستدان ہیں، جیسے اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایون جاوید ہاشمی صاحب کا نام آتا ہے، یہ میرے پاس کچھ ایسی مطلب 161 کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ یونس حبیب صاحب کو نے دی، جو جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ایف آئی اے نے کیا، ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ اتنے اماؤنٹ ہم نے کیا۔ جاوید ہاشمی صاحب بہت ہی ہائی پیڈسٹل پہ ہیں، بہت ہی صاف ستھرے انسان ہیں، وہ ڈینائی کرتے ہیں، کوئی سیاستدان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ صرف گائیڈ لائنز ملیں گی یا کوئی پھر کچھ اور ہوگا؟ نہیں، نیٹ ریزلٹ یہی ہوگا کہ یہ بدنام ہو، پالیٹیشنز تو پہلے سے ہی بدنام تھے اور ہو جائیں گے، فوج پہلے بدنام نہیں تھی وہ بھی ہو رہی ہے، فوج کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیشلز ہیں، اس ساری چیز میں ایک جنرل آصف نواز صاف نکلیں گے اور ایک جنرل وحید صاحب نکلیں گے۔
क्योंकि ये और जनरल बेग भी साफ नहीं, जनरल जावेद नासिर भी साफ नहीं, दुरानी साहब का भी रोल जो है बड़ा ड्यूबियस रहा है, मगर जनरल आसिफ नवाज और जनरल अब्दुल वहीद ज़बरदस्त A1 जनरल्स। कोई जनरल वहीद ने तो खैर बिल्कुल सियासत नहीं की, जनरल आसिफ नवाज फिर थोड़े बहुत हाथ पैर थोड़े उन्होंने फैलाने की कोशिश की सिर्फ नवाज शरीफ को टाइट करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, उनके कोई इरादे नहीं थे। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था उन्हें और मैं ये यकीन से आपको कह सकता हूँ वो कोई साजिशी नहीं थे, मगर ये ज़रूर था तंग थे नवाज शरीफ से और कभी कभी पारा भी चढ़ जाता था, और मगर उन्होंने किसी किस्म की नवाज के खिलाफ साजिश नहीं की। अलबत्ता मोहतरमा ने ज़रूर कोशिश की कि उनको वेले किया जाए, थोड़ा सा गलत काम पे लगाया जाए, मगर कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा सेठी साहब, मैं अब कॉलर्स की तरफ चलते हैं जी। हमारे साथ कॉलर हैं इस वक्त जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी सवाल पूछिए। जी जनाब सवाल कीजिए। जी सर जी ये सेठी साहब से ये पूछना था कि ये यूनुस हबीब साहब हैं सर, जो कि एक इंटर थे और फिर बैंक के सरबराह बने हैं, वो उनके जो इन बयानात मुख्तलिफ हुए हैं 2-3 दिनों में सर। और दूसरा वो कहते हैं कि मैंने पीपी को भी 5 करोड़ दिए हैं, लेकिन फोकस सिर्फ वो PMLN को कर रहे हैं सर, और कहते हैं कि पीपी के जिन आदमियों को पैसे दिए उनके नाम भी याद नहीं है। तो सर इसके मतलब सेठी साहब से पूछना सर। जी जी सर। देखिए ये तो ऑलरेडी बात हो गई है ना, मैंने तो आपसे बता दिया है कि उन्हें वो जो पहले पैसे दिए थे हमीद गुल के ज़माने में और दुरानी साहब के ज़माने में, वो अलग बात, वो याद है। और मोहतरमा की मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मोहतरमा के साथ बराह रास्त इनका रब्ता नहीं था, इनका रब्ता शेरपाव साहब के साथ था, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो तो बात वाज़ेह हो गई, वो तो हमने की है। तो इसलिए अब वो जो पैसे इन्होंने शेरपाव साहब को दिए उसमें से कितने इधर गए या कितने उधर गए वो ज़ाहिर है इन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि डिपॉजिट्स जो इनको मिली, जैसे पुरानी डिपॉजिट्स इनको ISI से भी मिली थी, इसीलिए इन्होंने पैसे भी दिए थे, और डिपॉजिट्स इन्हें फिर मिली शेरपाव साहब से भी, तो ये शेरपाव साहब बता सकते हैं। मगर देखना ये है, मैं समझता हूँ एक लाइन ऑफ इंक्वायरी बड़ी दिलचस्प हो सकती है कि अगर उस वक्त का रिकॉर्ड निकाला जाए मेहरान बैंक का और हबीब बैंक का, और देखा जाए कि जब ये पैसे दिए गए उसके बाद कौन कौन से गवर्नमेंट के इदारों ने अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं, जो डिपॉजिट्स थी, सेविंग्स थी, वो इनके हबीब बैंक में या मेहरान बैंक में शिफ्ट की। तो ये इससे एक पता चलेगा कि ये हुआ, उसके बाद इतने पैसे इनके बैंक में डिपॉजिट किए गए, तो उससे कोई क्विड प्रो को नजर आएगा कि ये क्यों ऐसे हुआ, मगर इसके अलावा इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट एनीबडी एल्सेस। अच्छा सेठी साहब, मुझे आखिरी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए कि लोग कहते हैं जी असगर खान साहब ने ये पिटिशन की, बहुत अच्छी बात है उन्होंने की, और कहा जी कि फौज का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात ये है कि उसके बाद जब मिलिट्री कू होता है 90s में, आपको पता है कि हुआ, मुशर्रफ साहब ने किया, तो उमर असगर खान उन्होंने अपने जो साहबजादे थे मरहूम उमर असगर खान साहब, वो मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, और एयर मार्शल साहब ने शायद को वाज़ेह तौर पर कभी कंडेम भी नहीं किया। ये बात समझ नहीं आती फिर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एयर मार्शल साहब खुद तो बड़े अच्छे इंसान हैं, मगर देखिए उन्होंने ज़ियाउल हक का भी साथ दिया, एक जमहूरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक साजिश की 1977-78 में। उसके बाद उनकी अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की। आपको याद नहीं, मगर अगर आप जो भी इस वक्त के सियासतदान हैं, इसमें से कोई भी सियासतदान नहीं है जो असगर खान की पार्टी का हिस्सा ना रहा हो किसी न किसी स्टेज पे, मोहतरमा की पीपल्स पार्टी लोगों के अलावा, नवाज शरीफ साहब से लेके खुर्शीद कसूरी साहब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे जो है ना, मुशाहिद हुसैन साहब, ये सारे जो है ना कहीं असगर खान साहब के साथ कुछ अरसा गुजारा फिर निकल गए, क्योंकि वो बात बन नहीं रही थी। तो असगर खान साहब की हमेशा ये कोशिश रही थी कि किसी न किसी सूरत में बैकडोर से साजिश करके ये पावर में आए, मगर ये इनकी नीयत अच्छी थी, ये खुद करप्ट नहीं थे, साफ थे, मगर ये पावर हंगरी ज़रूर थे, और इन्हें नज़र ऐसे ही आता था कि अब पावर इन्हें इलेक्शन के ज़रिए नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टी नहीं बन पाती थी। तो उमर असगर खान जो थे वो भी, उन्होंने जब साथ दिया एक हुकूमत का, एक NGO के तौर पे, एक टेक्नोक्रेट हुकूमत के अंदर वो गए, मगर उस टेक्नोक्रेट हुकूमत में आप भूल चुके हैं बड़े अच्छे लोग भी गए थे। उस वक्त बड़ी उम्मीदें थी कि जनरल मुशर्रफ जो है कोई अच्छे काम करेंगे, क्योंकि सियासतदानों से लोग तंग आए हुए थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर अगर आप जो लोग इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में वो खुद ही देख सकते हैं, अच्छे लोग भी मुशर्रफ के साथ गए, फिर उसके बाद 2002 में अलविदा काफिला करके वो अलविदा काफिला हो गया। सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, कोशिश की कि तमाम सवालात उठाए जाएं, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।